சாம், உடைய கடைசி மகன் பிரதர் சாம். ஒரு தாயாருடைய இழப்பு இந்த உலகத்தில் யாருக்குமே தாங்க முடியாது. அதே இழப்பு எனக்கு வந்து வேதனை, எந்த வேதனையும் சகிக்க முடியும். ஒரு தாயாருடைய வேறுபாடு யாரால சகிக்க முடியும்? எனக்கு இவர்கள் தாய் மாத்திரமல்ல, தாயாகவும் தகப்பனாகவும் சகோதரியாகவும் என்னுடைய குழந்தை போல குழந்தையாகவும் எங்களிடம் எங்களுக்காக செய்த அன்பு மொழியில் சொல்ல முடியல, டைமும் இல்லை. ஒரே ஒரு காரியத்தை மட்டும் சொல்லினார். 1972 இந்த தாயாருக்கு ஒரு பெரிய கொடிய நோய் பாதிக்கப்பட்டது. ஒன்றும் செய்ய முடியாத, நடக்கக்கூட முடியாத நிலையில் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறது. திண்டுக்கல் சென்ட் ஜோசப் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணாங்க. அங்கே ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லி மறுபடியும் இந்த அண்ணன் பாண்டிச்சேரி கொண்டு போனாங்க. போய் அங்கே அட்மிட் பண்ணி ஆப்ரேஷன் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் அந்த கருத்துடைய அடுத்த நாள் அறுவை சிகிச்சை என்று சொன்ன நேரத்தில் அன்று இரவும் கர்த்தர் தரிசனம் தந்தார். மகளே, நான் உனக்காக இருக்கிறேன், என் கரங்களை பார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர்கள் பலப்பட்டு ஆவியில் நிறைந்து ஜெபம் பண்ண வேளையில் அடுத்த நாள் என் அக்காவோட சொல்லிவிட்டார், வேண்டாம் எனக்கு ஆப்ரேஷன் வேண்டாம். அதன் பின்னர் தான் என்னுடைய மூத்த அண்ணனுக்கும் சகோதரிக்கு ஒரே டைமில் கல்யாணம் நடந்தது. 4 தலைமுறைகளை காண தேவன் வழி வகுத்து கொடுத்தார். இன்று வரையும் கர்த்தருடைய கிருபையால் இவர்களுடைய ஜெபத்தால் பிரார்த்தனையால் என்னோட குடும்பம் இதுவரை கழி போகணும். வந்த எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். மாத்திரமல்ல, இந்த சமயத்தில் நாங்கள் சகோதரர்கள் ஒன்று ஒருமித்து கூட கர்த்தர் ஒரு பாக்கியம் தந்தபடியாக நான் அவரை ஸ்துதிக்கிறேன், வாழ்த்துகிறேன் என்று சொல்லி என் சாட்சியில். அடுத்ததாக சிஸ்டர் ஜோலி. சிஸ்டர் ஜோலி. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയ അമ്മച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ധാരാളം ഓർമ്മകൾ പറയുവാനുണ്ട്. ദൈവകൃപയാൽ 1990 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ബലശാലിയായ അമ്മച്ചിയെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും അമ്മച്ചി നല്ല ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു. എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും അതൊക്കെയും തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവും കൃപയും അമ്മച്ചിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് നാളുകളിൽ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ജിബിനെ അമ്മച്ചി കൂടെ നിർത്തി അവനെ അധികമായി സ്നേഹിച്ചു. അവൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അമ്മച്ചി പ്രത്യേകമാകുന്നൊരു ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവന് വരാൻ കഴിയാത്തതിൽ വളരെ ദുഃഖവും ഭാരവുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അടിയൻ്റെ ശാരീരികമായ കുറച്ച് അസ്വസ്ഥതകളാൽ കേരളത്തിൽ പോയി താമസിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ അവസാന നാളുകളിൽ അമ്മച്ചിയോടൊപ്പം ഞാനായിരിക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ആഗ്രഹവുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുവാനിടയായി. തമിഴ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചതാണ്. അത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാഞ്ച ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാനും ബാബുച്ചാനും മേലുമാമയുമായിട്ട് കടന്നു വരുവാൻ്റെ കൊണ്ണം ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. ഇന്നലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്ക് അമ്മച്ചിയെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളിലുണ്ടായി. ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ബിനുവോടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം ബിനു പറഞ്ഞു, കുറച്ച് പൂളുണ്ട് അമ്മമ്മ, അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ബിനു ആ പൂളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നു. അത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അമ്മച്ചിയുടെ കാല് വളഞ്ഞാണ് അമ്മച്ചി മടക്കിയാണ് വെച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ കാല് പിടിച്ച് നിവർക്ക് വെച്ചപ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ കാല് നിവർക്കായി, അത് നേരെയാകാനിടയായി. ആ സമയത്ത് അമ്മച്ചിയെ നിവർക്ക് പിടിച്ച് കിടത്തുവാൻ കൊണ്ടും ദൈവം കൃപ ചെയ്തു.
പിന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു സിറിഞ്ചിനകത്ത് കൂടുകളെല്ലാം. അത് അമ്മച്ചി കഴിക്കുവാനിടയായി. ഓരോ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുമ്പോഴും അമ്മച്ചി ഒരു ശകലം പോലെ തുപ്പാതെ അത് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു 5 നിമിഷം അത്ര മാത്രമേ അമ്മച്ചി എടുത്തുള്ളൂ. സാജാൻ താഴേന്ന് മേളിലോട്ട് വരുമ്പോഴും ഒരു 3/4 ഭാഗം പോലും അമ്മച്ചിക്ക് ജീവൻ പോയിരുന്നു. ഒരു 4% മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തങ്ങനെ വിളിച്ചു, തങ്ങനും മ്യൂജിക്കലിലായി. ആ സമയത്ത് അത്രത്തോളം പിന്നെ ലോണിച്ചാനും വന്നു. ആ സമയത്ത് ശരീരത്തിന് 2 പേര് വരുമ്പോഴും നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മരണം അമ്മച്ചിക്കുണ്ടായി. അമ്മച്ചി ഒരു ഘനശാലിയായ ഒരു മാതാവായിരുന്നു. അമ്മച്ചിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും, അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു ഇക്കിളോ യാതൊരു പ്രയാസവും അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു ശബ്ദമോ ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല. ശാന്തമായിട്ട്, വളരെ ശാന്തമായിട്ട് അമ്മച്ചി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാനിടയായി. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എത്രയോ മാതാക്കൾക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചി കിട്ടിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ അമ്മിമാമയുടെ മകൾ അനിലയുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിന് ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരക്കരയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നു. ആ ഉറപ്പ് കഴിഞ്ഞ് 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആ കല്യാണം. അപ്പോൾ അമ്മച്ചി എൻ്റെ കൂടാണ് ഇരുന്നത്. പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അമ്മച്ചി ഉച്ചത്തിൽ പാടി സ്വപുരമീ കാരാറിന് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന എന്മനമേ എന്നുള്ള പാട്ട്. ഞാനും കുറച്ച് നാണിച്ചു പോയി, കാരണം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. എനിക്കും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അമ്മച്ചി എന്നാൽ ഉറക്കെ ആ പാട്ട് നിർത്താതെ പാടാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചേർന്ന് പാടേണ്ടി വന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ചോദിച്ച അമ്മച്ചി എന്തിനാ അങ്ങനെ പാടിയത്? അന്നേരം പറഞ്ഞു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ കല്യാണം, 6 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് അത് മാറിപ്പോകരുത്, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനത് പാടിയത്, തിരിച്ചൊന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രത്തോളം എല്ലാ കാര്യത്തിനും അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധയും കരുതലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ് അമ്മച്ചി അടിക്കടി പാടുന്നത്. പാടും ഞാൻ യേശുവിന് ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ. ചൊവ്വാഴ്ച അമ്മച്ചിയുടെ അടുക്ക ചെന്നപ്പോൾ ആ പാട്ട്, അമ്മച്ചി നമുക്ക് പാട്ട് പാടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അമ്മച്ചി അതിൽ ഒരു വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞു, ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോട്. അമ്മച്ചിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് എത്രത്തോളം അത്ഭുതകരമായി, അതിശയമായി, സമാധാനപൂർണ്ണമായി നടത്തിയ ദൈവത്തിന് 1000 നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ താണിരിക്കുന്നു. അടുത്തதாக സിസ്റ്റർ ബിനോ. അമ്മയെ പോലെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ദൈവം തന്നു. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ സഹോദരങ്ങൾ വന്ന് നോക്കും. അവരങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാനത് ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മയപ്പനെയും പോലെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. അതിലും ഒരു കാര്യം, ഞാൻ അമ്മച്ചിയെ നല്ല നോക്കാൻ ദൈവം എനിക്കൊരു കൃപ തന്നു. എപ്പോഴും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അമ്മ ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത്. എപ്പോഴും സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ ചിരട്ടത്തവിയാറില്ല, കഞ്ഞി തരും, എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി കൊടുക്കും. ഞാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയത്. അമ്മ അവളോ കഷ്ടപ്പെട്ട് 9 പേരെ ദൈവഭയത്തിലും ദൈവാശ്രയത്തിലും വളർത്തി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ അനുഗ്രഹത്തിലും വളരെ ആശീർവാദത്തിലും ഇരിക്കുന്നത് അമ്മച്ചിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും, അമ്മച്ചിക്ക് ആരെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? എനിക്കെല്ലാ മക്കളും ഒരുപോലെ, എനിക്കെല്ലാ മക്കളും ഒരുപോലെ. ആ ഒരു വാർത്ത ആരെയും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് ഇതുവരെയും അമ്മച്ചിയുടെ വായിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആര് വന്നാലും ആര് കിട്ടി വന്നാലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ, മോളെ ഏത് ചർച്ചിലാണ് പോകുന്നത്, TPFിലാണോ പോകുന്നത്, ആ ഒരു ആര് വന്നാലും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്മച്ചി ചോദിക്കും. എന്നാൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അമ്മച്ചി പോകുന്നു ഞാൻ ഓർത്തേയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്തും പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവമേ
എന്നാലും അമ്മച്ചിയെ ദൈവം വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മച്ചി നല്ലതായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ബാബുചാൻ വന്ന അന്ന് തൊട്ടേ മുഖം നല്ല പ്രകാശമായിരുന്നു. ബാബുചാൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു, കയ്യത്തോട്ട് സംസാരിച്ചു, ബാബുചാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അന്ന് ബാബുമോനെ നീ എപ്പോൾ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ബാബുമോനെ നീ എന്നെ കുളിപ്പിക്കണം, 3 പ്രാവശ്യവും എന്നെ കുളിപ്പാട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ബാബുചാൻ വന്നോടൊപ്പം തൊട്ടേ നല്ലതായിട്ട് കഴിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ലിക്വിഡായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ലിക്വിഡായിട്ട് കഴിച്ചു. നെടുകൊടിമാമ എല്ലാം വന്നു. ഇന്നലെ എല്ലാം ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം ലിക്വിഡായിട്ട് കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് ശരി ഇതൊന്ന് കൂളൊന്ന് കാച്ചിട്ട് ആറട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ജോളിമാമ ഓടി വന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നു. എനിക്ക് നടുവേദനയാണ്. അങ്ങനെ ഇരുന്നു. എന്നാലും ഓടിപ്പോയി സംസാരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കൂളങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. 4-5 സിറിഞ്ച് ഫുള്ള് ഞാൻ കൊടുത്തു. ഒന്നും പോലും താഴെ പോകാതെ എല്ലാം അമ്മച്ചി കുടിച്ചു. അതെൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അമ്മച്ചി നല്ല തൃപ്തിയായിട്ട് വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ച് അമ്മച്ചിയുടെ ജീവൻ പോയത്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായി അച്ഛനാണേലും ഞാനാണേലും സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും ആണേലും അമ്മച്ചി ആത്മാർത്ഥതയോടെ നോക്കുവാൻ ദൈവം കൃപനാഥത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഞങ്ങൾ കാണാം ഉള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലും നിങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കുടുംബമായി എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തും ഈ വിശ്വാസം വിട്ട് ഒരിക്കലും മാറാതെ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കൊച്ചുമക്കളും പേരപ്പിള്ളികളും എല്ലാവരും ഈ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ഊഴിയക്കാരും വിശ്വാസത്തിലെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இதமான ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே என்னுடைய பாட்டி அது முன்பாக ஒரு ஆராதனை பங்கு பெறக்கூடிய அந்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். நான் பொதுவாக கூப்பிடும்போது அம்மாவுக்கு தான் கூப்பிடுவேன். எங்கள் பேரப்பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் அவருக்கு சாட்சி சொல்ல அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது. நேரம் இல்லாதபடி நான் அவருக்கு எல்லாருமாக சேர்த்து நான் சொல்கிறேன். பாட்டி பேரப்பிள்ளைகள் ரொம்ப நேசித்தார். அது சிறு பிராயத்திலிருந்து எங்களெல்லாம் உண்டாக வைத்து எங்களுக்காக விசேஷமானவர்களை தந்த கைகளால் சொந்த கைகளால் செய்து அதை நட்டு வளர்த்து எடுப்பது படிப்பது கொண்டு வைப்பது இப்படி பல காரியங்களை செய்திருந்தார்கள். அந்த நேரங்களிலே அவர்கள் எங்கள் பேரப்பிள்ளைகளையும் உதவிக்கு கூப்பிட்டு அவ்விதமாக எங்களையும் அதெல்லாம் ஈடுபாடுகளாக்கி அதற்கு பின்பாக அதற்கு ஒரு பிரதிபலனை போல அவர்கள் ஏதாவது எங்களுக்கு செட்டுண்டிகளை வாங்கி கொடுத்து அவ்விதமாக எங்களை உற்சாகப்படுத்துவார்கள். மட்டுமல்ல, அவர்கள் நல்ல பழைய பாடல்கள் எல்லாம் தெரியும், நன்றாக பாடி எங்களை சேர்ந்து பாடும்படி சொல்லி விடுமுறைக்காக வரும்போது அவர் சொந்த கையால் ஒரு டீ ஆயில் போட்டு கொடுக்கணும் என்று சொல்லி அவர்கள் செய்வார்கள். சில பலகாரங்கள் செய்து கொடுப்பார்கள். அவங்களுக்கு அது பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது. அவர்களுக்கு அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்வார்கள். அவர்கள் ஒரு காரியத்தை செய்ய நினைத்தால் அவர்கள் அது பகலோ இரவோ அல்லது குளிரடிக்கிறதோ மழை இதெல்லாம் பார்க்கணும், அதை செய்து விடுவார்கள். அவர்கள் பொருள் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை தாமதம் பண்ணாமல் செய்கிறவர்கள் பல நல்ல மாதிரிகளை எங்களுக்கு வைத்து போயிருக்கிறார்கள். அதில் குறிப்பாக அநேக காரியங்கள் சொல்ல முடியும் என்றாலும் நேரம் குறைவாக இருக்கிறபடி நான் ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். கடந்த சில வருடங்களாக பாட்டிக்கு எங்களை கண்டால் நாங்கள் யார் என்பதை வளர்ந்து கொள்ள முடியாது. நாங்கள் பல முறை சொன்னாலும் அவர்கள் மறந்து விடுவார்கள். ஆனால் நாங்கள் எங்களை மறந்து விட்டாலும் கூட அவர்கள் தேவனை மறக்கவில்லை. காரணம், எப்போது நாங்கள் வந்தால் கடைசியாக ஜெபித்தார்கள். அப்போது அவர்கள் செய்கிற ஜபத்தை பார்த்தால் இவர்களுக்கு மறந்து இருக்கிறதா எனக்கு சந்தேகம். அவ்வளவு தெளிவாக ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவன் என்று சொல்லி தேவனை குறித்த பல வார்த்தைகளை உபயோகித்து அவருடைய நாமங்களை உபயோகித்து நன்றாக ஜபம் பண்ணி
எங்களை அனுப்புவார்கள். அந்த ஜெபத்தை கேட்டால் எங்களுக்கு மறதி இருக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது. எங்களுடைய பேரோ நாங்கள் யாருன்னு கூட அவர்களுக்கு சொல்ல முடியாது. ஆனால் கர்த்தரை குறித்து ஜெபிக்கிறதும் பழைய பாடல்களை எல்லாம் நினைவு பாடுகிறதும் நாங்கள் அடிக்கடி கேட்டிருக்கிறோம். எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான். நாங்கள் அதை எங்கள் மொபைல் போல அதெல்லாம் ரெக்கார்டு செய்து அதை கண்டு நாங்கள் சந்தோஷப்படுவது உண்டு. பாட்டிக்கு வயதாகி 100 வயதும் அநேக நன்மைகளை அவரிடத்திலிருந்து பெற்ற பலரும் அவளுக்கு முன்பாகவே கடந்து போய்விட்டார்கள். ஆனால் தேவன் கூட நாளாய் ஆயுஷ் நாட்களை நீட்டிக் கொடுத்து எங்கள் குடும்பத்துக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் பேர பிள்ளைகளுக்கும் எல்லாம் ஒரு சந்தோஷமாக வைத்தார்கள். நாங்கள் அவர் வைத்து போன நல்ல மாதிரியை நாங்கள் பின்பற்றும் நித்தியத்திலே மறுபடியுமா அவளை காண்போம் என்ற நம்பிக்கையோடு ஜீவிக்கும்படி கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். நீங்கள் ஜீவிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டு சாட்சி மாறுதலாகி கொஞ்ச நாட்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள் பரிசுத்தவான்கள். அப்பொழுது முதலாவதாக இந்த அமைச்சியைத்தான் பார்க்கிறதற்கு கடந்து போயிருந்தேன். இருந்தால் அப்போது அவர்களுக்கு 98 வயது இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். அப்போ கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கத்திரத்தில் போகணும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. நீங்கள் நல்லா தானே திடகார்த்தமாக இருக்கிறீங்க, இன்னும் நீங்கள் 10-15 ஆண்டுகள் உங்களுக்கு கூட்டி கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நான் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். நான் இங்கிருந்து புறப்பட்டு போகும்போது அவர்கள் அருமையான ஒரு பாடலை பாடிக்கொண்டே வந்தார்கள். இது யார் இவ்வளவு பாடல்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்களே என்று அந்த பாட்டின் சத்தத்தை கேட்டு தான் நான் ஒரு சகோதரரோடு கூட வீட்டுக்குள் நுழைந்தேன். அப்போதுதான் தெரிந்தது, இவ்வளவு வயதான என்று சொல்வதற்கு பதிலாக நல்ல ஒரு இளமையான ஒரு தாய் இவ்விதமாய் பாடல்களை பாடிக்கொண்டே அந்த இடத்துல தேவ சமூகத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நான் மிகவும் அந்த நாளில் நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, தேவனுடைய நகரமே உன்னை குறித்து மகிமையான விசேஷங்கள் வசனிக்கப்படும். இவர்களை குறித்து அநேக
வசனங்களை நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தோம். மெய்யாகவே இவருடைய வாழ்க்கையில் சிறு பிராயத்திலிருந்து அவர்கள் வளர்ந்த விதங்கள், பிள்ளைகளை வளர்த்த விதங்கள், ஒவ்வொன்றும் அவர்களுக்குள்ளே காணப்பட்ட விதங்கள் மிகவும் ஆச்சரியமாய் காணப்பட்டிருக்கிறது. மெய்யாகவே இப்படிப்பட்டதான ஒரு முதிர்ந்த ஒரு தாய் கர்த்தருடைய மகிமையான ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே கடந்த நாள் மாலை 4:45 மணி அளவில் கர்த்தருக்குள் நித்திரடைந்திருக்கிறார்கள். அதற்கு முன்பாக நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை போன வாரம் தான் மாறுதலாகி மீண்டுமாய் இந்த இடத்துக்கு கடந்து வந்தேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். அந்த நேரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் போய் பார்த்தபோது அவர்கள் ஸ்தோத்திரம் அல்லேலூயா அப்படி பார்ப்பாங்க, கொஞ்சம் அப்படியே சாய்ந்துருவாங்க. இப்படி தான் இருந்தது. அப்பொழுதே தெரிந்தது இப்படி ஓட்டம் சீக்கிரமாக இருக்கும் என்று. ஆனால் அவர்களுடைய இருதயத்தின் ஆழத்தில் பாபுயாவுடைய எண்ணங்கள் இருந்து கொண்டிருந்தபடினால் அவர்கள் வந்த பிற்பாடுடைய சத்தத்தை கேட்ட பிற்பாடு தான் அவர்களுடைய அந்த உயிர் அவர்களை விட்டு இளைப்பாறுதல் ஸ்தலத்துடன் பிரவேசித்ததை நான் உணர முடிந்தது. அவர்களும் அதற்கு முன்பாக நாளை என்று தான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஆனாலும் அவர்களுடைய அந்த மகிமையான ஒரு இளைப்பாறுதல் ஸ்தலத்துக்குள் இளைப்பாறக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏற்கனவே கர்த்தர் முன்கூட்டி அறிந்திருந்தபடினால்தான் அவர்கள் தங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டே இருந்தார்கள். மேன்மையான ஒரு மகிமையான ஒரு மரணத்தை இந்த தாயுடைய ஜீவியத்தில் காண கர்த்தர் உதவி செய்தார். இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய ஓட்டம் எப்போது என்று தெரியாது. நம்மை நாமே பார்த்து நம்முடைய ஜீவியத்தை சரிப்படுத்தி கொண்டு இயேசு எப்போது வந்தாலும் அவரை நாமும் சந்திக்கக்கூடியதான நிலவரத்தில் நம்முடைய ஜீவியத்தை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம். மற்றும் குடும்பத்தார் யாவரையும் கர்த்தர் தாமே ஆறுதல் படுத்துவாராக. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இவங்கள் நீங்கள் கேட்டதான சாட்சியே இவங்களுக்கு அது தூதாகவே காணப்படுகிறது. The testimonies you heard about this mother is itself a message. ஏனென்றால் இயேசு சொன்னால் என்னை காண்கிற பிதாவை காண்கிறார். Because Jesus said, whosoever will see me will see the Father. ஆனால் இந்த தாயை கண்டவர்கள் இயேசுவை கண்டார்கள். But whosoever saw this mother, they were able to see Jesus. இவர்கள் இயேசுவை இந்த அடிச்சுவடை பின்பற்றினார்கள். Because she followed the footsteps of Jesus. இயேசுடைய சுபாவம், She had the character of Jesus, இயேசுடைய கிரியைகள், the works of Jesus, இயேசுவின் நடக்கைகள், the walk of Jesus, இயேசுடைய ஊழியம், the ministry of Jesus, இயேசு தம்முடைய ஜனங்களை குறித்து பிள்ளைகளை குறித்து தன பாருங்கள், the burden which Jesus had concerning his children, கெத்செமனேயில் தேவன் தன் ஜனங்களுக்காக கண்ணீர் விட்டதான அனுபவங்கள், the experience of Jesus crying in the Garden of Gethsemane for his people. இதெல்லாம் இவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மெய்மையான அனுபவத்திலே கடந்து செல்ல உதவி செய்தது. All these things, this experience helped this mother also to reach a better place. அதனால் இவங்களுடைய ஜீவியம் இவருடைய பெற்றதான பிள்ளைகளாம் கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு அற்புதங்களை அடையாளமாக காணப்படுகிறது. Because of the life of this mother, the children are like your signs and wonders for the Lord. ஏசாயா 8:18 When you read Isaiah chapter 8 verse 18, இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் சியோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே இஸ்ரவேலில் அடையாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்கிறோம். இஸ்ரவேலில் அற்புதங்களும் அடையாளமாக இருக்கிறோம். it is mentioned, we are for signs and wonders in Israel. இதோ நானும் என் பிள்ளைகளும் என்று சொன்னார். Behold, I and my children, நான் மட்டுமல்ல, not only me, என் பிள்ளைகள் மட்டுமல்ல, not only my children, யாருக்கு அடையாளம்? unto whom they are signs and சியோனில் வாசமாயிருக்கிற to whom who dwelleth in Zion, சேனையின் கர்த்தராலே, by the Lord of hosts. சேனையின் கர்த்தராகிய சீனு வாசமிருக்கிற கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு அடையாளமாக அற்புதமாக ஜீவித்தோம். I and my children are signs and wonders in Israel from the Lord of hosts which dwelleth in Zion. இவர்கள் ஒரு அடையாளமாக காணப்பட்டார்கள். This mother was like a sign. நாங்கள் கேட்ட சாட்சியம் 1938 இவர்களை கர்த்தர் சந்தித்திருக்கிறார். In the year 1938, the Lord met this mother. ஒரு அற்புதம் மூலமாக இவர்கள் கர்த்தரின் நாமம் இவர்கள் உயர்த்தப்பட்டது கண்கள் கண்டது. By a miracle, the name of the Lord was exalted and she was able to witness it. கர்த்தர் அற்புதம் செய்கிறார் என்பதை இவர் கண்கள் கண்டது. By her own eyes, she was able to see the Lord is a Lord of wonders. அந்த கண்கள் கர்த்தரின் நாமத்தை காணும்படியாக அவர் மகிமை காணும்படியாக வாஞ்சித்தது. And that eyes desired to see the glory of God. அந்த மகிமை அவர்கள் வாஞ்சித்தவுடன் Because she desired for the glory of God, எல்லாவற்றையும் பின்பற்றினார்கள். she started following him. மகிமையின் தேவன் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனமானார்.
the God of glory appeared unto Abraham. ஊர் என்னும் தேசத்திலே கல்தேய தேசத்திலே ஆபிரகாமுக்கு கர்த்தர் மகிமையின் தேவனாக தரிசனமானார். The Lord appeared unto Abraham as Lord of glory in the land of அப்பொழுது Canaan. கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? What did the Lord say unto உன் him? ஜனத்தையும் உன் இனத்தை விட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. Depart from your people and from your house and go to a place whither I showed you. அந்த தேசத்தை விட்டு இந்த கொடைக்கானல் தேசத்துக்கு கர்த்தர் கொண்டு வந்தார். And likewise, this mother was also brought to this Kodaikanal, தேவன் காண்பித்ததான தேசம். the land which God showed இந்த her. இடத்துல ஒரு பெரிய ஊழி இருக்கிறது. And there was a ministry opened in this இங்கே place. சபை ஸ்தாபிக்கப்பட வேண்டும். The church must be established here. ஊழியம் வளர வேண்டும். The ministry must grow here. அதற்காக தேவன் ஆபிரகாம் அழைத்து அனுப்பினது போல As the Lord called Abraham and sent to him. அப்போஸ்தலருடைய 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது When we read Acts of Apostles chapter 7 verse 1. பிரதான ஆசாரியன் அவனை நோக்கி காரியம் இப்படியாயிருக்கிறது என்று கேட்டான். அதற்கு அவன், சகோதரரே, பிதாக்களை கேளுங்கள். நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபிரகாம் காரானூரிலே குடியிருக்கிறதற்கு முன்னமே மெசொப்பொத்தாமியா நாட்டிலே இருக்கும்போது மகிமையின் தேவன் அவனுக்கு தரிசனமாகி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் இல்லத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு வா என்றார். நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு வா என்று அழைக்கிறார். The Lord said, come into the land which I shall show thee. ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது When we read Genesis chapter 12 verse 1. கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் நிலத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அழைப்பிலே அவர் பரதேசியோடு இந்த பூமிக்கு வந்தார்கள். As she was called, she came as a person with nothing. ஆபிரகாம் கூடாரத்திலே பரதேசியோடு பிள்ளையோடு வாழ்ந்தது போல As Abraham dwelt in tents without as a sojourner. அவன் அந்த கானான் தேசத்தில் இருந்தாலும் தேவன் தேசத்தை தருவார் அவன் விசுவாசித்தாலும் அவன் பரதேசியை தான் கூடாரத்தில் வசித்தான். Though he was in the land of Canaan, though he believed what the Lord has promised, he lived as a sojourner in that land. அதே போல இந்த தாயோ பரதேசி போல இந்த தேசத்தில் பிள்ளையோடு வாழ்ந்தார்கள். Likewise, this mother with her children also lived in this land as a sojourner. ஆனால் வாக்குத்தத்தம் பண்ண தேவன், But the Lord who promised, உன் பிள்ளைகளை நட்சத்திரம் போல பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்னவர். as the Lord who promised, I will bless your children as the அருமையான stars. 9 பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து The Lord, she was able to அவர்கள் விவாகம் பண்ணி help them get married, பேர பிள்ளைகளை காண செய்து to see the grandchildren. இன்னைக்கு சத்தியத்துக்காக நட்சத்திரங்கள் போல ஜீவசனத்தை பிடித்துக் கொண்டு ஜீவிக்க கர்த்தர் கிருபை தந்தார். And now they are holding forth the lights in this world for the gospel of the Lord. ஜீவ வசனத்தை பிடித்துக் கொண்டு சுடர்கள் போல பிரகாசிக்கும்படியாக பிள்ளைகளை தேவன் தந்தார். The Lord gave her children that they may hold fast the word of God as a light to shine in this world. ஜீவித்தில் கர்த்தர் செய்த அற்புதமா என்ன? What is the miracle that was done in her life? இவங்கள் தேவனுடைய மனதில் முதலாவது இருந்தவர்கள். She was already in the mind of God. மனுஷனை உண்டாக்குவதற்கு முன்பாகவே, Even before the Lord created man, உலகத்தை உண்டாக்குவதற்கு முன்பாகவே, even before the Lord created the world, திருத்துவ தேவன் நித்திய தேவனாக அநாதி தேவனாக காணப்பட்டார். the triune God was like eternal, everlasting God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. பிதா, Father, குமாரனாகிய வார்த்தை, Son, the Word, பரிசுத்த ஆவியானவர், and the Holy Spirit. அவங்க 3 பேரும் ஒரு மனதில் திட்டம் செய்தார்கள். They three together made a purpose, something in their mind. நமக்கு ஒரு மனுஷன் நமக்காக ஒரு மனுஷன் உண்டாக்க வேண்டும். We must create a man for ourselves. அந்த மனுஷனை உருவாக்க வேண்டியதற்காக பூமி உருவாக்க வேண்டும். In order to make the man, the earth must be created. அந்த மனுஷனுக்கு பணிவிடை செய்ய முடியாத தூதரை உண்டாக்க வேண்டும். In order to help the man, the angels must be created. ஆனால் பூமியும் தேவத்தூரும் தேவனுடைய மனதில் இல்லை. But the earth and the angels were not in the mind of God. ஆனால் மனுஷன் மட்டும் தேவனுடைய மனதில் இருந்தவர். But the man was in the mind of God. பிதாவாகிய தேவன் மடியிலே இயேசு இருந்தார். The Lord Jesus was in the lap of the Father God. செல்ல பிள்ளையாக காணப்பட்டார். He was a beloved son. அந்த செல்ல பிள்ளையாக காணப்பட்டதான இயேசு, Jesus who was the beloved son of God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. தன் பிள்ளைக்காக ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்கும்படியாக கர்த்தர் விரும்பினார். The Father God wanted to create a group of people for his son. அதனால்தான் நீதிமொழி 8ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனம் 31ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, That's what when we read in Proverbs chapter 8 verse 30 and 31. நான் அவர் அருகே செல்ல பிள்ளையாயிருந்தேன், நித்தம் அவருடைய மனமகிழ்ச்சியாயிருந்து எப்பொழுதும் அவர் சமூகத்தில் களி கூர்ந்தேன், அவருடைய பூவுலகத்தில் சந்தோஷப்பட்டு மருமக்களுடனே மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தேன்.
அவர் அருகே செல்ல பிள்ளையாக இருந்தேன் என்று வாசிக்கிறோம். Here you see that he was beloved by his side. பிதாவுடைய மடியிலே அவர் இருந்தார். He was in the lap of the Father. யோவான் 1:18 வாசிக்கும் போது John chapter 1. செல்ல மடியில் இருந்தான் வாசிக்கிறோம். You see he was in the lap. இங்கே செல்ல பிள்ளை என்று சொல்லப்படும் போது Here when you see the beloved son, வார்த்தையிலே அது சிருஷ்டிக்க தன்மையுடையவராக இருந்தான் வாசிக்கிறோம். in the Hebrew language we can understand he is the person who has the ability to தேவன் create. சிருஷ்டிக்கும் வல்லமையுள்ளவர். God has the ability to create. அப்போ தான் சிருஷ்டிக்க போற மகன் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்குன்றது மனதில் அவர் கொண்டு வந்தார். So it was already in his mind the son who is also going to create. அந்த மனிதன் தான் மனுமக்கள் என்று 31 வாசிக்கிறோம். When we read the 31st verse, they are the men of the world. ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் ஆனா, if there is a marriage between a boy and girl, அவங்க மனதில் பல திட்டங்கள் இருக்கலாம். in their mind there will be so many plans. தனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அது எப்படி இருக்கும், If we have a child, what என்ன பெயர் வைக்க வேண்டும், what name should அதை be, எப்படி வளர்க்க வேண்டும், how we should behave, அதை எப்படி படிக்க வைக்க வேண்டும் how we give the education. என்று அவங்க மனதிலேயே அவர் கொண்டு வருவார்கள். They plan everything in their mind. அந்த மனதிலேயே அந்த குழந்தையோடு அவர் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு இருப்பார்கள். Even in the mind they rejoice with the child. அதே போல தேவன் ஆதியிலே தேவனுடைய மனதில் இருந்த ஒரு மனுஷன் தான். In the beginning, the man was also in the mind of God. எத்தனையோ சிருஷ்டிகள் இருக்கிறது. There are so many creations. ஆகாயத்து பறவைகள், காட்டு மிருகங்கள், பூமி இருக்கிறது, எல்லாம் இருக்கிறது. There are birds of the air and the beasts of the wild, but there are so many other creations. அநேக சிருஷ்டிகள் இருக்கிறது. There are many creations. தேவதூதர்கள் இருக்கிறார்கள். There are angels. ஆனால் கர்த்தருடைய மனதில் இருந்த ஒரே மனுஷன் தான். But it was only man who was in the mind of God. அந்த மனுஷனை குறித்து தேவன் அநாதி நித்திய நோக்கம் இருக்கிறது. About the man, the Lord had a great purpose. அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படியாக தேவன் மனுஷனை சிருஷ்டிக்கும்படியாக பூமியை சிருஷ்டித்தார். In order to create the man, first the Lord created the earth. பின்பு அவன் பரிபூரண செய்ய தூதரை உண்டாக்கினார். In order to minister to the man, the Lord created angels. பின்பு மனுஷனை உண்டாக்கினார். And thereafter he created அப்போ man. மனுஷனை உண்டாக்கும் போதே When he created man, இந்த தாய் கர்த்தருடைய மனதில் இருந்தவர்கள் தான். even this mother was in the mind of God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே இந்த தாய் கர்த்தருடைய மனதில் இருந்தவர்கள். Even before the foundation of the world, this mother was in the mind of God. அவர் இவங்களை குறித்து ஒரு பெரிய பிளான் திட்டம் கர்த்தர் வைத்திருந்தார். And the Lord had a great plan concerning this mother. அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவது கர்த்தர் கடும் வைராக்கியமாக இருந்தார். And the Lord was zealous to fulfill the plan. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அதனால கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை காணும்படியாக ஒரு சகோதரி மூலமாக அவர் கொடுத்து கொண்டு போய் செய்தார். And in order to show a miracle, the Lord took her through another sister to the meeting. அந்த கூட்டத்திலே கர்த்தர் செய்த அற்புதங்களை கண்டார். And she was able to witness the wonders of the Lord. பின்பு கர்த்தர் மேல் விசுவாசம் வைத்தார். Thereafter she put the faith in the அந்த Lord. விசுவாசம் கர்த்தர் இந்த சத்தியத்துக்குள்ள, இந்த பரிசுத்த ஐக்கியத்துல இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து ஜீவனை ஒப்பு கொடுக்க முடியாது செய்தது. And that faith enabled her to come and join with this fellowship, be with the saints and complete her race. இவருடைய பிறப்பை கர்த்தர் முன்குறித்து வைத்திருந்தார். The Lord foreknew the birth of this mother. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அதனாலதான் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டேன்னு வாசிக்கிறோம். Therefore we read that I was chosen even before, when I was in the womb of the mother. இவர் தாயின் கற்பத்தில் இருக்கும்போதே கர்த்தரின் மனதில் இருந்தவர்கள். This mother was in the mind of God when she was in the womb of the mother. ஒரு தாயின் கற்பத்தில் எலும்புகள் உருவாகும்போது சரியா எலும்புகள், நரம்புகள், சதை எல்லாம் கரெக்டா உருவாதான்னு கர்த்தர் அந்த தாயின் கற்பத்தில் அந்த கருவை கண்ணோக்கி பார்த்து கொண்டே இருந்தார். And the Lord was looking at the substance of the womb, seeing how the bones and the skin and the nerves are all formed. சரியான ஒரு விதத்தில் அவங்க உருவாக்கப்படுகிறார்களா? According to his mind is she being formed. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. உருவாக்கப்பட்ட பின்பு After she was formed, என் எலும்பு உருவாகும்போது உன் கண்கள் என்மேல் பட்டது என்று தாவீது சொல்கிறார். David says, thy eyes beheld my bones which was formed. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. பின்பு அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது And when the child is born, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். praise the Lord, வேறு யாரும் பிரசவம் பண்ணல, ஆண்டவரே பிரசவம் செய்தார். not others took out the baby into this world, it நான் is the Lord. பிறக்கும் போது என் தாய் கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படும் போது உங்களுடைய கரத்தில் விழுந்தேன் என்று தாவீது சொல்கிறார். Therefore David says, when I was born from the mother's womb, I came fell in thy hand. நான் பிறக்கும் போது உம்முடைய கரத்தில் விழுந்தேன் ஆண்டவரே என்று சொல்றான். He says, I came into thy hand when I was born. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. தேவனுடைய கரத்தில் தான் இந்த தாய் முதலாவது வந்தார்கள். Even this mother came into the hand of God first. அன்று தேவன் அந்த தோளிலே சுமக்க ஆரம்பித்தார். From that day onwards, the Lord started carrying her on the இந்த shoulders. 109 வருடங்களும் அவளை தோளிலே ஒரு மார்பிலே சுமந்து நடத்தி கொண்டு வந்தார். And the past 109 years, the Lord was carrying her in his shoulder and his
bosom. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ஒரு தகப்பன் அந்த பிள்ளையை சுமந்து கொண்டு வந்தது போல இந்த வனாந்தர பாதையை அவரை சுமந்து கொண்டு வந்தார். As a father will carry a child, the Lord carried his mother in this wilderness. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 17 அதிகாரத்தை வாசிக்கும்போது When we come to Acts of Apostles chapter 17, 26 வசனம். 26th verse. மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் அவர் ஒரே ரத்தத்தினாலே தோன்ற பண்ணி பூமியின் மீதெங்கும் குடியிருக்க செய்து முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்களையும் அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் குறித்திருக்கிறார். மனுஷ ஜாதிகளை கத்த ஒரே ரத்தத்தினால் தோன்ற பண்ணினார். The Lord made mankind out of one blood. தோன்ற பண்ண பின்பு After making man, அவருடைய குடியிருப்பு எல்லைகளை கத்த நியமித்தார். it is the Lord who appointed the bounds of their habitation. அவங்க எந்த இடத்துல குடியிருக்க வேண்டும், Where should they dwell? அதன் காலங்கள் எவ்வளவு, How much time they should stay? ஒரு சிறு பிள்ளையா இருக்கிறவர்களே தாய் தகப்படுத்த எப்படி எத்தனை வருஷங்கள் இருக்க வேண்டும், That small child, how long they should be with the parents? பின்பு யாரிடத்தை விவாகம் பண்ண வேண்டும், And whom should they marry? எந்த இடத்துல போய் விவாகமாய் குடியிருக்க வேண்டும், Where should they go after the marriage? பின்பு அதற்கு பின்பு ஆண்டவர் காண்பிக்கிற தேசம் எது, After this, which is the land which the Lord is showing them? அந்த தேசத்தில் போய் அவர் குடியிருக்க வேண்டும். They must go and dwell in that land. பின்பு அந்த இடத்துல தான் அவர்கள் ஜீவனை கர்த்தரிடத்தை ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும். And from that land, they must give up their ghost to the Lord. இதெல்லாம் முன்குறித்திருக்கிறார். This is all been predetermined. எழுதப்பட்ட பிரகாரமே இந்த தாய் வந்தார். This mother also came according to us it is written. இயேசுவை பிடிக்க அநேகர் வந்தார்கள். Many came to capture Jesus. அதே பிடிக்க வருகிறார் என்று சொன்னார்கள். When they said they are coming to catch you, முடியாது. he said no. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. காரணம் என்ன? What's the reason? இன்றைக்கும் நாளைக்கும் நான் நடமாட வேண்டும். I have to work for today. நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது. There are my ministry to be completed. என் ஊழியம் இன்றைக்கு நாளைக்கு மறுநாள் தான் முடிவடையும். My ministry will be completed day after tomorrow. அதுவரையில் என்னை யாரும் தொட முடியாது. Until the time nobody can touch me. என்று அந்த நரிகளுக்கு போய் சொல். And go and say this to the world. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. இந்த சரீரத்தை எந்த துஷ்ட வல்லமை தொட முடியாது. No evil power can touch this body. இவன் குறிக்கப்பட்ட நாட்கள், நேரங்கள், நிமிஷங்கள் எல்லாம் கர்த்தரின் பார்வையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. The Lord has written everything in his mind about the time and the date and the minutes. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அதனால் தாவீது சொல்லும்போது Therefore David said, என் காலங்கள் கர்த்தரில் இருக்கிறது. my times are in the hand of God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அந்த காலங்கள் கர்த்தர் குறித்து வச்சிருக்கிறார். The Lord has written the time and அந்த date. வினாடி முதற்கொண்டு குறித்து வச்சிருக்கிறார். Even to the seconds it is written. அதுவரையும் அந்த சரீரத்தை உயிரை யாரும் எடுக்க முடியாது. Until the time nobody can remove that life. அதனால நரிகளுக்கு போய் சொல்லு என்று கர்த்தர் சொன்னார். Therefore the Lord says, go and say to the fox. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. எழுதப்பட்ட பிரகாரமே பூமியிலே ஜீவித்தார்கள். She lived according to what is written. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அது மாத்திரமில்லை, இவங்களுக்கு கொடுத்ததான் அந்த குடும்பத்தை பராமரிக்கிறது உண்மை உள்ளவராக இருந்தார்கள். Not only that, she was faithful in taking care of the family which the Lord has set. விசுவாசத்தில் வைராக்கியமாக ஜீவித்தார்கள். She lived with much zeal for the faith. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ஆபிரகாம் சொன்னது போல As Abraham said, அவன் தன் பிள்ளைகளுக்கும் for his children பிள்ளைகளுக்கும் and for the children's children, நீதி நியாயத்தை காத்து நடவுங்கள் என்று கட்டளையிடுவான். he commanded them to walk in the righteousness. ஆபிரகாம் ஈசாக்கு நீதி நியாயத்தை போதித்தார். Therefore Abraham taught righteousness and justice to his son. ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு நீதி நியாயத்தை போதித்தார். And Isaac did the same to Jacob. யாக்கோபு யோசேப்புக்கு நீதி நியாயம் போதித்தார். And Jacob also taught the righteousness to Joseph. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அதனால போத்திபார் வீட்டில் இருந்தாலும் தெய்வ பயம் அவனுக்கு இருந்தது. Therefore when he was in the house of Potiphar, the fear of God was in him. அந்த ஆபிரகாமுக்கு தேவன் கொடுத்த வார்த்தை அது. That is the word which the Lord gave unto Abraham. அவன் கட்டளையிடுவான். He will command. சத்தியத்தின்படி தன் பிள்ளைகளை வளர்ப்பான். He will train up his children according to the truth. அந்த விசுவாசமானது கர்த்தர் ஆபிரகாமில் வைத்த விசுவாசமானது அந்த பாரம்பரிய சொத்தாக காணப்பட்டது. This faith which the Lord had upon Abraham was like an inheritance to the generations. ஒரு பிள்ளைகளுக்கு தாய் தகப்பன் சேர்த்து வைக்கிற சொத்து எது தெரியுமா? What is the inheritance which is prepared by the parents for the ஒன்று children? விசுவாச ஜீவியம். One is a faith life. இரண்டாவது விசுவாச குடும்பம். Secondly, a faith family. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. தீமோத்தேயு பார்த்து பவுல் சொல்றாரு, About Timothy it is mentioned. உனக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது. You have faith. இந்த விசுவாசம் முந்தி ஒரு பாட்டி ஐநேக்கள் கொடுத்தது, பின்பு ஒரு தாய்க்குள் லோயிசாருக்குள் இருந்தது. This faith was in your mother who is Louis, and it was also in your grandmother. இப்பொழுது அது உனக்கு இருக்கிறது. Now it is found in you. இதான் பாரம்பரிய சொத்து சுதந்திரம். This is the
inheritance which comes after generation and generation. இந்த சுதந்திரத்தை அவர்கள் பாரம்பரியமா காத்து கொண்டு வருகிறார்கள். And they were preserving this inheritance. அடுத்து பரிசுத்தோட ஐக்கியம், அப்போஸ்தல ஐக்கியம். Next it was the fellowship with the apostles of the ஊழியர்கள பல பூமியில ஒருத்தரி ஊழியர்கள் உண்டு. In this world there are so many types of ministries. ஆனா இவங்க கண்கள் பிரகாசித்தது. But her eyes were enlightened. அப்போஸ்தல ஊழியம் என்ன? What is the apostolic ministry? மெல்கிசேதேக்கு முறைப்படியான ஊழியம் என்ன? What is the ministry according to the order of இந்த Melchizedek? ஊழியத்தை அவர்கள் கண்டது. This her eyes was able to see the இதான் ministry. உண்மையான ஊழியம் என்று அவர்கள் அறிக்கையிட்டார்கள். And she confessed that this is the true ministry. சாட்சி கேட்டது போல As we heard in the testimony, எத்தனையோ பேர் வேறு சபைக்கு இவரை அழைத்திருக்கிறார்கள். many have called her to come to other churches. அது ஆரோனின் முறைப்படியான ஊழியம் அது. But it is not according to the order of Aaron. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அது குடும்பமா செய்த ஊழியங்கள். These are the family, the ministry conducted as அது family. வம்ச வழியா அவர் பிள்ளைகள் தொடர்ந்து செய்யற ஊழியங்கள் அது. It is a ministry conducted by family and the children and children. மெல்கிசேதேக்கு முறைப்படியான ஊழியம் அப்படி அல்ல. But the ministry according to the order of Melchizedek is not like அது that. விசேஷிக்கப்பட்டதான முறைமையான ஊழியம். It is a very special ministry. தாயின் தகப்பன் இல்லாம ஜீவிக்கிற ஊழியம். It is a ministry where the servants of God forsake their வம்ச father. வர இல்லாத ஊழியம். There is no generation after them. அவரை தோக்க முடியும் இல்லாத ஊழியம். There is no beginning or end in the ministry. இந்த ஊழியத்துல தோக்க முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. You cannot find where is the beginning, where is the end of the ministry. எப்படி 7ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது When we read Hebrews chapter 7 verse 3. எப்படி 7:3-4 இவன் தகப்பனும் தாயும் வம்ச வரலாறும் இல்லாதவன், இவன் நாட்களின் துவக்கமும் ஜீவனும் முடிவும் உடையவனாயிராமல் தேவனுடைய குமாரனுக்கு ஒப்பானவனாய் என்றென்றைக்கும் ஆசாரியனாக நிலைத்திருக்கிறான். இவன் எவ்வளவு பெரியவனாய் இருக்கிறான் பாருங்கள். கோத்திர தலைவனாகிய ஆபிரகாம் முதலாய் கொள்ளையிடப்பட்ட பொருட்களில் இவனுக்கு தசம பாகம் கொடுத்தான். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. இங்கே மெல்கிசேதேக்கை பற்றி பார்க்கிறோம். Here we read about Melchizedek. மெல்கிசேதேக் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர். Melchizedek we represent the Holy அநேக Spirit. சபைகளில் இவர் தூதன் என்று சொல்கிறார்கள். In other churches they teach that he is an angel. ஆனால் நம்முடைய டிபிஎம் உபதேசர் மட்டும்தான் மெல்கிசேதேக் பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரூபிக்கிறார்கள். But only in our TPM doctrine we preach that he is the Holy Spirit. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. திருத்துவ தேவன் 3 பேர். In the Trinity there are three பிதா, Father, இரண்டாவது குமாரன், second Son, மூன்றாவது பரிசுத்த ஆவியானவர். third the Holy Spirit. இந்த வசனத்தின்படி இவர் யார் என்று ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது When we examine who is this person, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். praise the Lord. ஒருவேளை இந்த மெல்கிசேதேக் பிதாவா இருக்கலாம்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தார்கள். Then they must try to think if he is the father. ஆனால் எப்படி 7ஆம் வசனத்தில் But when we read Hebrews chapter 7 verse 1, இவர் உன்னதமானவருக்கு ஆசாரியராக இருந்தார் வாசிக்கிறோம். means he is the priest of the Most High God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. உன்னதமானவர் பிதாவானவர். So Most High is the Father பிதாவானுக்கு ஆசாரிய ஊழியம் செய்தார் என்றால் இந்த மெல்கிசேதேக் பிதாவல்ல. because he was doing the priestly job. He is not the Father. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அடுத்து குமாரனாக இருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தார்கள். Secondly, they examined if he is the Son. ஆனால் குமாரன் ஒப்பானவராக இருக்கிறபடினா இது குமாரனும் அல்ல. But he is only equivalent to the Son, but not the Son. ஒருவேளை ஆதாமா இருக்கலாமா? Will it be Adam? அவனை ஜீவனை தோக்கும் முடியும் இல்லாதவனு வாசிக்கிறோம். But we read that there is no beginning or end of his days. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆதாமுக்கு துவக்கம் இருக்கிறது. But for Adam there is a beginning. மரித்து போன முடிவும் இருக்கிறது. Also there is a end because he died. ஒருவேளை தேவதூதனாக இருக்கலாமா என்று ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தார்கள். They examined if he is an angel. தேவதூதனுக்கு துவக்கம் உண்டு, ஆனால் முடிவில்லை. For the angels there is beginning but there is no end. ஆனால் மெல்கிசேதேக்கு துவக்கம் இல்லை, முடிவும் இல்லை. But about Melchizedek it is mentioned there is no beginning, there is no end. அனாதியாக இருக்கிறவர். He is an eternal person. அனாதியாக இருக்கிறியா? But who is an eternal person? பிதாவும் இல்லை, Father, குமாரன் இல்லை, not Son. ஆதாமும் இல்லை, He is not Adam. தேவதூதன் இல்லை. He is not an angel. அடுத்தது யார்? Who else? மூன்றாம் நபராகிய திருத்துவ தெய்வத்தின் மூன்றாம் நபராகிய பரிசுத்த ஆவியானவரை நிரூபித்தார்கள். It was proved that he is the third person in the Trinity, which is the Holy Spirit. அந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய முறைமையை நாம் ஊழியம் செய்கிறோம். And we are doing the ministry according to the order of Melchizedek. மெல்கிசேதேக் வேற, மெல்கிசேதேக்கின் முறைமை வேற. Melchizedek is different from the order of Melchizedek. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. இந்த ஊழியம் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையான ஊழியம். But this ministry is according to the order of Melchizedek. உன்னதமான ஆசாரிய ஊழியம் செய்கிற ஊழியம். It is the priest according to the Most High God. பிரதேசம் என்ன? What is the concentration of பூமியில sin? இருக்கும்போது தாய் தகப்பு இல்லாதவனா ஜீவிக்கிறது தான் அந்த முறைமை. This order is that when they are upon this earth, they have no father or mother. இயேசுவை தாயும் சகோதரரும் பார்க்க வருகிறார்கள். One time the mother and brothers came to see Jesus. எனக்கு யார் தாய்?
And he asked, who is யார் my எனக்கு சகோதரன் சகோதரி? who is my brothers and sisters? பிதாவின் சித்தத்தை பிசிகிறவர்களே எனக்கு சகோதரனும் தாயும் தகப்பனாக இருக்கிறார் சொல்லியாச்சு. He said, whosoever doeth the will of the Father is my brother and sister and my mother. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அப்போ இயேசு பூமியிலே தாய் இருந்தார்கள். In this world, Jesus had a mother. மரியாள் இருந்தார். Mary was there. யோசேப்பு இருந்தார்கள். Joseph. ஆனா இல்லாதவராய் ஜீவித்தார்கள். But he lived as he had. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. தாயும் தகப்பனும் இல்லாத ஒரு ஜீவியம். The ministry of life without father and mother. சகோதரர் இருந்தார்கள். யார் பிதாவின் சித்தத்தை செய்யப்படுதான் எனக்கு சகோதரர் சொன்னார்கள். He had brothers, but he said, whosoever doeth the will of the Father is the brother. இரண்டாவது விவாக வாழ்க்கை இல்லாதவராய் ஜீவித்தார்கள். Secondly, he didn't have a wife. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. உபாகம் 33 வாசிக்கும் போது When we read Deuteronomy, லேவி உபாகம் 33:9. Deuteronomy chapter 33 verse 9. தன் தகப்பனுக்கும் தன் தாய்க்கும் நான் உங்களை பாரேன் என்று சொல்லி தாயும் தகவலை பாரு என்று சொல்லி saying that I must see the father and mother. தன் சகோதரரை அங்கீகரியாமல் தன் சகோதரி அங்கீகர அண்ணன் தம்பி பார்க்க வந்திருக்கிறாப்ல இயேசுவை ஆனா அங்கீகரிக்கல பார்க்க விரும்பல இயேசு. The brother came to see Jesus but he did not accept. தன் பிள்ளைகளையும் அறியாமல் இருக்கிறவன் வசமாய் பிள்ளைகளை அறியாமல் பிள்ளை அவருக்கு பிறக்கல. He did not have children. இயேசுக்கு பிள்ளை பிறக்கல. Jesus did not have children. ஏன் பிறக்கவில்லை? Why he didn't have children? அவர் விவாகம் இல்லை. Because he did not marry. விவாகம் இல்லாத பிள்ளை பெறாத ஒரு ஊழியம் உண்டு. There is a ministry where there is no marriage without children. சகோதர சகோதரி இல்லாமல் தாய் தகப்பன் இல்லாமல் ஒரு பிரதிஷ்டா ஜீவிக்கிற ஊழியம் உண்டு. There is a consecrated ministry whereby there is no father or mother or brother or sister. ஊழியத்தின்படி இயேசு பூமியிலே ஜீவித்தார். And Jesus lived in this world according to the ministry. எபிரேயர் 7:10. When we read Hebrews chapter 2 verse 10. 7:10. தசமபாகம் வாங்குகிற அவனும் ஆபிரகாமின் மூலமாய் தசமபாகம் கொடுத்தான் என்று சொல்லலாம். மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படியான பிரதான ஆசாரியர் என்று தேவனாலே நாமம் தரிக்கப்பட்டார். இயேசு கிறிஸ்து மெல்கிசேதேக்கின் முறைப்படியான ஆசாரியர். Jesus is a priest according to the order of Melchizedek. மெல்கிசேதேக் அல்ல. He is not Melchizedek. மெல்கிசேதேக்கின் முறைமை. But according to the order of Melchizedek. அந்த முறைமையிலே ஒரு சபையிலே ஊழியம் உண்டு என்பதை இவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். But she came to know that there is such an order. அதனால இயேசு கிறிஸ்து இந்த சபையை விட்டு போனாலும் though many went from this church, இந்த மெல்கிசேதேக் முறைப்படி தான் இயேசு செய்த ஊழியம். Jesus did this ministry according to the order of Melchizedek. இந்த ஊழியத்தை இந்த சபைக்கு நான் வரமாட்டேன் என்று வைராக்கியம் என்றார்கள். This mother had that zeal that she will not depart from this church. ஏறக்குறைய 86-87 வருஷத்துக்கு மேலாக இவர்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்ட நாள் முதல் கொண்டு இந்த உபதேசத்தை விட்டு இந்த சத்தியத்திற்கு இந்த ஐக்கியத்திற்கு அவர்கள் பின்வாங்கவில்லை. அவர்கள் காலடி பின் வைக்கப்படவும் இல்லை. Nearly for more than 85-87 years from the time her eyes were enlightened, she has not departed from this ministry. எத்தனையோ கஷ்டங்கள் வந்தது. There were many trials in her life. பவுல் சொன்னது போல as Paul said, பட்னியோ பசியோ the famine or nakedness, எத்தனையோ போராட்டம் வந்தது. there were many trials. ஆனா கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு அவங்க யாரும் பிரிக்க முடியல. But no one can separate us from the love of God. கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு யாரும் பிரிக்க முடியல. Nobody was able to separate this இந்த mother from the பிரதிஷ்டை Lord. சபையை விட்டு அவங்கள பிரிக்க முடியல. Nobody was able to separate it from the அது church. அவங்க இதயத்துல தெய்வ அன்பு இதயத்தில் ஊட்டப்பட்டிருந்தது. Because the love of Christ was poured in her heart. ஆனால் அதில் இவர்கள் பூர்ணப்பட்டார்கள். But therefore she was perfect. இதில் பூர்ணப்பட முடிந்த பின்பு After she achieved perfection, தேவன் அவரை எடுத்துக்கொண்டார். the Lord has taken her. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அதனால சாட்சி கேட்டது போல As we heard in the testimonies, அவர் பறித்து கொண்டு போய்விட்டார். the Lord has taken her. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அவர் பறித்து கொண்டு போகிறார். The Lord is plucking them away. அதை மறித்து கேட்போம் யார்? Nobody can question them. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ஒரு அருமையான தோட்டம் உண்டு. There is a beautiful garden. அந்த தோட்டத்துல In the garden, ஒரு எஜமான் வேலைக்காரத்தில் ஒரு ரோஜா பூ செடி கொண்டு வந்து வைக்க முடியாது சொல்கிறார். the husbandman ordered a servant to place a rose plant. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அப்ப அந்த செடி நல்லா வளர்ந்து பூக்களை கொடுக்கிறது. And the rose plant grew up and the flowers blossomed. அந்த பூவை வேலைக்காரர் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார். And the servant was happy to see the flowers. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. மாலையில் வரும்போது அந்த பூ காணவில்லை. But in the evening when he came, he was not able to துக்கம் see. காணப்பட்டது. He was grieved. உடனே எஜமானை பார்க்கும்போது When he saw the master, அவனுடைய எஜமான் மேலே ஒரு கிளாஸ்ல அந்த பூ வைக்கப்பட்டிருந்தது. in the there was a flower. These flowers were kept upon the table. உடனே அவன் எஜமான் மேல் துக்கப்பட்டான். He was grieved with the master. எஜமான் என்ன கஷ்டப்பட்டு இந்த செடியை வளர்த்தேன். I have with much labor raised this plant. இந்த பூ அழகாக இருந்தது. These flowers were very beautiful. பறித்து கொண்டு வந்து விட்டேன். Why did you pluck this out? நான் வளர்த்தது அல்லவா? I have brought it out.
அப்பொழுது எஜமான் சொன்னார், And the master said, இந்த தோட்டம் யாருடையது? whose garden is this? எஜமான் உம்முடையது. Master, it is yours. இந்த செடி யாருடையது? Whose plant is this? உம்முடையது. It is yours. இந்த பூ யாருடையது? Whose flower is this? உம்முடையது. It is yours. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. என்னுடைய செடியிலிருந்து என் பூவை பறித்து கொண்டு வருவதற்கு எனக்கு அதிகாரம் இல்லையா? Do I not have an authority to pluck flowers from my own plant? அந்த தோட்டத்தில் இருக்கிறதை காட்டிலும் More than the other plants in the garden. எஜமான டேபிள் இருக்கிறது எவ்வளவு மேன்மை மகிமை என்பதை நீ உணர்வாயா? How glorious and precious it is to be with the master. அதனால யோபு 9ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும்போது That's what we read in Job chapter 9. இதோ அவர் பறித்து கொண்டு போகிறார். 12. அவரை பறிப்பவன் யார்? நீர் என்ன செய்கிறீர் என்று அவரை கேட்பவன் யார்? யோபு 9ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் When we read in Job chapter 9, அவர் பறித்து verse 12, கொண்டு போகிறார். he is plucking. எஜமான் தன் பூவை பறித்து கொண்டு போய்விட்டார். The master plucks the flowers. ஏன் இது செய்து மறித்து கேட்பது யார்? Nobody can question why do us இப்போது that. அவருடைய சன்னிதானத்தில் எஜமான சன்னிதானத்தில் ஒரு மலர்ந்த மலர் போல இருக்கிறார்கள். Now a beautiful flower is in the presence of the அதை Lord. பார்த்து நாம் சந்தோஷப்பட வேண்டும். Therefore we must also rejoice at looking. ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது. The salvation belongs to the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. யோனா சொல்கிறான் ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது என்று. Jonas said salvation belongs to the அருமையான Lord. தாயை ரட்சிப்பில் கொண்டு வந்தார். தாயை ரட்சிப்பில் கொண்டு வந்தார். The Lord brought this mother into salvation. ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுக்கவும் And after that to be baptized, அபிஷேகம் பெறவும் to receive பரிசுத்த ஐக்கியத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தவும் not to bring him to this holy fellowship. சத்தியத்தை தன் பிள்ளைகளை உறுதியாக வளர்க்க உதவி செய்தார். And the Lord enabled her to raise the children in this faith. ஒரு விசுவாச குடும்பத்தில் தன் பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டார். He was able to bring all her children to the faith family. ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு தாய்க்கு 3 பெண் பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். For a family, a mother had 3 daughters. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. வியாதி படுக்கையில் விசுவாசத்தில் மரண தருவாயில் இருந்தார்கள். And she was on the deathbed. அப்பொழுது ஆண்டவரே என் ஜீவனை எடுத்துக்கொண்டு என்று சொன்னார்கள். And she was praying, Lord, take my life. பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகளாக இருந்தார்கள். And all the children were very small. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ஊழியர்கள் கேட்டார்கள், The servants of God asked, சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கு, கனவு இருக்கிறாங்க, நீ கர்த்தரிடத்தில் போகிறேன் எடுத்துக்கொள்ள என்று சொல்கிறாயே. the children are very small and your husband is there. Why are you asking your life to be taken? நான் என் பிள்ளை அனாதை விட்டுட்டு போகல. I am not leaving my children as orphans. என் பிள்ளைகளை பரிசுத்தோட கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன். I have handed them over into the hand என் of தேவனா God. கர்த்தரிடத்தில் ஒப்பு I கொடுத்திருக்கிறேன். handed in the hand of the Father. அவர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள். They will take care. இந்த விசுவாச குடும்பத்தில் என் பிள்ளைகளை விட்டு விட்டு தானே போகிறேன். Today I am leaving all my children in the house of the faith family. தன் ஜீவனை கர்த்தரிடத்தில் போன பின்பு And after going to the Lord, அந்த விசுவாச குடும்பம் இந்த பிள்ளைகளை வளர்த்தது. and the faith family was able to raise up the children. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அதுல ஒரு பிள்ளை லண்டன்ல ஊழியத்தில் இருக்கிறார். And one person is serving the ஒரு Lord. பிள்ளை ஆஸ்திரேலியாவில் ஊழியத்தில் இருக்கிறார். Another daughter is serving the Lord in ஒரு Australia. பிள்ளை விவாகமாகி ஓசூர்ல குடும்பத்தோடு இருக்கிறார். Another one was got married and is in the blessed state. அந்த தகப்பனும் கர்த்தரிடத்தில் போய் சேர்ந்து விட்டார். And the father went to the Lord. தேவன் இந்த தாய் தன்னுடைய பிள்ளைகளை கர்த்தரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். Because this mother also handed over நல்ல சபையில பரிசுத்த ஐக்கியத்தை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். and handed in the good fellowship of the saints. அவருடைய ஆத்துமாக்கு உத்தரவாதம் பண்ணி நடத்துகிற கையில ஒப்பு கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறார். He has handed over to the saints of God who take responsibility for the soul. நல்ல குடும்பத்தை சம்பாதித்திருக்கிறார். She has had a good family. ஒரு பெரிய குடும்பத்துக்கு அவன் தாயா இருக்கிறார். And she is a mother of a big Lord's family. இது ஒரு பெரிய குடும்பம். This is a big family. கர்த்தருடைய வீடு தான் பெரிய வீடு. This is the Lord's house is a big family. ரட்சிப்பிற்கிறது தான் ஒரு பெரிய வேலை. And the work of salvation is the greatest work. நம்முடைய தேவன் தான் பெரிய தேவை. And our God is a great God. கர்த்தர் ஒரு பெரிய காரியத்தை இந்த பூமியில் செய்து விட்டு முடித்து விட்டார். The Lord has completed a great work in the life of the mother. இவர்கள் மூலமா ரட்சிக்கப்பட்ட ஆத்துமாக்கள் ஆசீர்வாதப்பட்ட ஆத்துமாக்களை கர்த்தர் பாதுகாக்க வேண்டும். The Lord must preserve all those souls that were saved by this mother and all those who are blessed by this இவங்க mother. சாட்சி கேட்கும்போது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமா இருந்தது. When I heard the testimony about this mother, I was also rejoiced. இப்படிப்பட்டதான விசுவாசமுள்ள தாயை அடக்காதக்கு கலந்து கொள்ள கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்தாரே என்று. The Lord has given me the privilege to take part in the funeral of this blessed mother. இப்படிப்பட்டதான நீண்ட ஆயுசுள்ளதான சகோதரி கர்த்தர் பூமியில் வைத்தார்களே, அவரை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு ஒன்றுமில்லாத என்னை கர்த்தர் பிரயோஜனப்படுத்தினார் என்று எனக்கு சந்தோஷம். I am very happy that Lord, though I am nothing, the Lord has made me worthy to take part in the funeral of this mother. புதிய அனுபவமா எனக்கு இருக்கிறது. And this is a new experience for me. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. இந்த மெய்ஞான ஊழியத்தை தேவன் எனக்கு கையில் கொடுத்ததுக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறேன். I praise God for the Lord has entrusted this great ministry in my hand. தொடர்ந்து அடக்காரை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். The Lord must continue to bless this funeral service. எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். So praise God. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய கூட்டத்தில் வந்து
எல்லாம் ஆஸ்வாதி பெற்றுக்கொள்ள கத்த உதவி செய்து சோதரிப்போம். பிதாவின் இருக்கா சோதரிப்போம். குமாரனுக்கு சுக்கா சோதரிப்போம். அப்படி கர்த்தர் உதவி செய்தீங்க. அதற்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. ஆபிரகாமை கர்த்தாவே தன் சொந்த தேசத்திற்கு வா என்று சொன்னவுடன் வந்தான் ஆண்டவரே. அதுபோல இந்த தாயை கர்த்தாவே சொந்த ஜன இவங்களை எல்லாம் விட்டு ஆண்டவரே இந்த தேசத்துக்கு வந்து சாட்சியாக ஜீவித்து கர்த்தாவே இவ்வளவு மகிமையான மரணத்தை சந்திக்க கர்த்தர் உதவி செய்யப்படினால் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த தமிழால் நடந்ததான பாதையில நாங்களும் செல்ல கர்த்தர் உதவி செய்யும். பாஸ்டர் மூலமா எங்களுக்கு தந்ததான சந்திகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். கேட்டு சந்தித்தபடி ஜீவித்து நீ வெளிப்படும்போது நாங்கள் யாவருமே சந்திக்க எங்களுக்கு தகுதிப்படுத்தும். தாழ்த்தி திருக்கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் ஜெபத்திலும் நல்ல பிதாவே. ஆமென். சோதரம் ஒருவர் இருப்பதாக. ஆமென். ஒரு நிமிஷம் பெட்டியை மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்கலாம். முடியல உட்காந்து பெட்டியை மாற்றுறோம். ஒரே நிமிஷம் சீக்கிரம் பெட்டி
கையை பார்த்து வச்சுட்டோம்னா கொஞ்சம் மேலே இருக்கு உள்ள அந்த லாஸ்ட்டை மட்டும் வச்சுட்டோம்னா கத்தும் சொல்லி போதுமா போதும் மூடி 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 அந்த இது மூடி மூடி கிளாஸ் கொஞ்சம் ഹലോ ആ കണ്ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് എവിടെ നീ ഇല്ല വെളിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ അതാ ഞാൻ കാർഡ് എടുക്കാൻ പോയി ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഇല്ലടാ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വണ്ടിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് அதான் பாப்போம் இல்லைன்னா அதில் கூட ரைட் ஓகே அப்படி பிடிச்சிக்கோ ரைட் ஓகே ரைட் கரெக்டாக இருக்குது ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா ரெண்டையும் பிடிச்சி வச்சுருவோம் டோர் ஓப்பன் ஆகிடும் டோர் ஓப்பன் இல்லை ஃபைலை ஆன் பண்ணியா கொண்டு ஆன் பண்ணி ഹലോ പ്രൈസ് டோர் இப்படி சைடில் வரவங்க பிடிச்சிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் கேட்கிறது. கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் இது முதல் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது முதல் என்று சொல்லும்போது தன்னுடைய கண்களுக்கு மறைந்தவையாய் இருக்கிறது. ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கிலும் முடிவு நன்றாய் இருக்க வேண்டியது அவசியம். ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் ஜீவியத்தை பார்க்கிலும் அவனுடைய முடிவு நன்றாய் இருக்க வேண்டும். வாழ்க்கையின் முடிவை பற்றி சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு தருணத்தில் நாம் இருக்கிறோம். இந்த பூமியில் ஒரு மனிதனுடைய முடிவு எப்படியோ அப்படியே நித்தியத்தில் அவன் வாழ்க்கையின் துவக்கம் அமையும். பிரசங்கி சொல்லுகிறார், ஞானியின் இருதயம் துக்க வீட்டில் இருக்கும், விருந்து வீட்டுக்கு போவதை பார்க்கிலும் துக்க வீட்டுக்கு போவது நல்லது. இதிலே எல்லா மனுஷரின் முடிவும் காணப்படும். உயிரோடு இருக்கிறவன் இதை சிந்திக்கும் பொழுதுதான் அவன் கிறிஸ்துவுக்குள் வளருகிறான். இந்த தாயாரும் கூட பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினால அவர்கள் அப்போஸ்தலர் கையில ஞானஸ்நானம் பெற்றபடியினால் அவர்கள் ஜலத்தினால பிறந்தார்கள். அது மாத்திரமல்ல, பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கு ஒரு முக்கிய ஒரு அம்சமா இருக்கிறது. இந்த தாயாருடைய வாழ்க்கையிலும் கூட அவர்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றபடியினால் ஒரு நம்பிக்கையோடு தங்களுடைய வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவுக்குள் வளரும்படியாக பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியத்தில் தங்களை ஒப்புக் கொடுத்தார்கள். ஆகையினால தான் தூய ஆவி ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் வரும்பொழுது அவர்களுடைய மனதும் இருதயமும் தூய்மையாய் மாற்றப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, வளர வளர அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் பூரணப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. இது சரீரமாகிய சபையாகிய மகிமையுள்ள சபைக்குள் சுபாவத்தின்படி ஒரு பூரணத்தை ஆண்டவர் கட்டளையிடுகிறார். ஆகையினால தான் இந்த தாயானுடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் இந்த பூமியில இருக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் தங்களுடைய ஜீவியத்தை அவர்கள் வளர்ச்சி அடைந்து பூரணமாக்கப்பட்டபடியினால் அவர்களுக்குள்ள ஒரு மறுரூபத்தை உண்டாக்கி கொண்டே இருந்தார்கள். ஆகையினால தான்
ஏற்ற சமயத்தில் அவர்கள் பூரண ஒரு நிலவரத்தில் அடைந்து கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்கள் மரித்திருக்கிறார்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் இது முதல் பாக்கியவான்களாய் இருக்கிறார்கள். இவர் ஒரு பாக்கியவான்கள். ஆனால் உயிரோடு இருக்கிற நாம் சிந்திக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். மறுரூபம் என்பது 3 விதங்களில் ஒன்று, ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஜபஜீவியத்தின் மூலமாக ஒரு மறுரூபம் இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுதே உண்டாகிறது. இந்த தாயாரும் கூட அவர்கள் அதிகமாய் தேவ சமூகத்தில் ஜபிக்கக்கூடியவர்களாய் ஆரம்பத்திலிருந்து ஒரு ஜப ஆவி உடையவர்களாய் காணப்பட்டிருந்தார்கள். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட அவர் மலையில ஜபிக்கும்படியாய் ஒரு மலைக்கு கடந்து போனார். அந்த இடத்துல தான் அவர் மறுரூபமானார். இந்த பூமியில ஜீவிக்கிற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் மறுரூபத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் அனுதின ஜப வாழ்க்கை மிக மிக அவசியம். அவர்களுக்குள்ள படிப்படியாக ஒரு மறுரூபத்தின் கிரியை உண்டாய்கொண்டே இருக்கும். அது மாத்திரமல்ல, எபிரேய நிருபத்தில் வாசிக்க ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தில் 12ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஆகையினால தான் பரிசுத்தவான்கள் மூலமாக அப்போஸ்தல உபதேச சத்தியத்துக்கு ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மனதை ஒப்புக் கொடுக்கும் போது அவனுக்குள்ள ஒரு பரிசுத்தம் உண்டாய்கொண்டே இருக்கிறது. மனது படிப்படியாக இப்பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்ததான வேஷம் தரிக்காமல் காணப்படும் பொழுது மனது மறுரூபமாக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும். அது மாத்திரமல்ல, 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். எக்காலம் துணிக்கும். அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள். நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். அழிவுள்ளதாகி இது அழியாமையையும் சாவுக்கு ஏதுவாகிய இது சாவாமையும் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். அழிவுள்ளதாகி இது தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. அன்பும் இருக்கும் பரிசுத்த பிதாவே, மற்றோடு துதிக்கிற ஸ்தோத்திரிக்கு ராஜா. கர்த்தருடைய கிருபையினால கர்த்தாவே நடக்காத ஆசீர்வதித்து இவங்களை ஜீவித்து செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிற ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த சரீரத்தை நாங்கள் விதைத்திருக்கிறோம். ஒரு நாள் கர்த்தர் வருகிற முளைத்து எழும்பிய மத்திய ஆயத்தை நம்முடைய பிதாவோடைய அன்புக்குமான இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியம் நம்முடைய சகல பரிசுத்தம் அவர் இருப்பதாக.